What is your hope of 2018? What is your desperate desire of this year? What is your New Year's resolution? Can anybody answer me? Okay, tell me. Yes? Harmony. Harmony. Wow, what a wonderful answer it is. Okay, and how about the other ones? Okay, thank you. I know you have a hope and great desire to do that in this year. Okay? So, even though we have a great desire, if it is not supported by the word of the Lord, it may be futile, useless. So I was looking for what message I have to preach about. I decided to preach about the Isaiah 43, which is telling us about the power of the Lord God, Jehovah Almighty, and His love. Okay? And returning to, is it too strong? Okay. Returning to the New Year's hope. I summarized it in this way. Okay? According to 3 John 2, as your soul is prosperous, so is your doing everything, and your health be poured upon abundantly. That can be a summary of our hope. Okay? And through that blessing, we can be the origin and conduit of God's blessing. Wherever we go, we can be the origin of hope, love, and laughter. Suppose whenever you are going, you are the source of laughter, blessing, and hope and love. What is wonderful year will it be 2018? And that is based upon the passage of 43 of Isaiah, and he teaches us again the power of Jehovah and the love of Jehovah. Okay, God the Father, Jehovah Almighty, taught us that the first step, I will begin a new start, new thing. And you don't need to remember the things past already. And he compares these wonderful, miraculous things to the miraculous sign and wonder which has been done before when Moses was leading his people out of Egypt, the strongest nation at the time. And God opened the Red Sea, as you know, and let the people of Israel went through as they were walking on the dry land. And pursuing Egyptian army were drowned and were killed. Whenever God the Father Almighty was speaking to His own people Israel, mentioned about that as a miraculous sign that God is always performing and God is always with His chosen people Israel. But at this moment He said, even those kind of miraculous signs and wonders, you don't need to remember that, because I am performing a greater, more wonderful things. I'm going to perform it. That's why you don't need to remember the older things. This is the power of God. And I'm glad because the translator is going to translate very well. So you can listen again in more detail how he has done it. And the second part of his wonderful blessing for 2018 is actually this explains that when they were returning from the captive of cruel and the most powerful Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and they are set free from them, and they are coming through the desert and terrible places to walk on. And He'll make it a road on desert,
and He will let the fountains come out of that terrible places to walk on. And this really is signifying that the returning of the Gentile people, which seemed not to be chosen by God. But actually, God is spreading His wonderful blessing and wonderful tidings to them also through whom? Through the chosen people, Israel. So this is really love of God. And the conclusion is that after coming of Jesus Christ, the only hope of God, of the world, He can save anybody who believes in Jesus Christ. Accept Him as His personal Savior and the Lord of His life. He gives him or her the eternal life, everlasting blessing. And because of this, they cannot praise the Lord at any moment. Because they were molded and created to be so. 여러분, 추우셨죠? 네. 대답이 좀 들으셨지만 정확하셨습니다. 참 추웠습니다. 근데 추우면 육신적인 활동이 위축되고 이렇게 정신적인 생각을 하는 시간이 많아지는 게 사실이에요. 여러분들 한 주일 동안 무슨 생각하셨습니까? 금년에 무슨 축복을 받기를 원하셨습니까? 새해 결심은 무엇입니까? 이거 하나만 꼭 하나님 이루어 주시옵소서. 그렇게 생각했던 게 뭐예요? 교회 부흥. What a wonderful answer it is. 오케이. 또요. 예, 그것이 너무 중요하고 새로워지는 것. 예, 예. 집약된 것이기 때문에 다른 분들이 대답을 못 하시는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그런데 제가 생각해 보니까 이것을 요약할 수 있는 좋은 성구가 하나 생각났습니다. 그건 뭐냐면 요한 3서 2절입니다. 늘 평소에 생각하고 말하고 또 설교할 때도 언급하고 하는 말씀인데, 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이, 순서가 있잖아요. 내 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 정말 복된 말씀이에요. 이것이 너무 두 번째 축복에 포커스가 맞춰져서 마치 세상에서 출세하고 세상에 잘되고 세상에 돈 잘 벌고 세상에서 건강하고 내 소원대로 이루는 것이 복인 것처럼 착각되어서는 안 되겠지만, 이것은 분명한 우리의 복을 요약한 것임에 틀림이 없습니다. 그런 다음에 저는 꼭 하나 붙이는 게 있습니다. 그건 뭐냐면, 그렇게 돼서 어떻게 하겠다는 거예요. 그렇게 해서 축복의 통로가 되고 복의 근원이 되는 것. 그거 정말 우리가 기대해야 되는 축복에 틀림이 없습니다. 여러분들이나 저는 새해를 시작하면서 마음에 많은 결단과 각오가 있습니다. 여러분들 이러한 귀한 일이 여러분들과 저의 삶에서 이루어져서 저와 여러분들이 가시는 곳마다 웃음이 터지고 가시는 곳마다 사랑이 터지고 화해와 치유와 감싸줌과 그러한 고침의 역사가 불같이 일어나서 내 마음도 달라지고 내 가족이 달라지고 내 교회가 변하고 그리고 내 주위에 있는 내 지역사회, 국가, 세계 다 변화해가지고 특별히 한국에 참으로 안타깝기 짝이 없는 여러 가지 현상이 벌어질 때 그것이 변해서 하나님의 능력으로 변하여 하나님이 기뻐하시는 그들도 축복의 통로, 복의 근원 되었으면 좋겠다. 이것은 우리가 당연히 누구나 기대해야 되는 그러한 축복임에 틀림이 없습니다. 그래서 이 말씀이, 그런데도 불구하고 이 소원이 하나님의 말씀으로 뒷받침이 되지 않으면 그것은 아마 힘이 없는 것이 될 거예요. 이루어지기 어려운 것이 될 거예요. 그런데 오늘 하나님 말씀 보니까는요, 이 말씀에서 놀라운 말씀을 하고 계셔요. 첫 번째로는 하나님의 능력을 보여주고 계시는 말씀이 나와 있습니다. 너희는 이전 일을 생각지 말며 과거 일을 잊어버릴 필요가 있다. 왜? 내가 더 큰 일을 행할 것이기 때문에. 더 큰 일을 행할 것이기 때문에. 뭐가 그리 더 큰 일인데 그러시나요? 보니까 이사야서는 잘 아시는 것처럼 이사야서는
이스라엘 백성들, 특별히 남쪽 유다가 하나님의 말씀을 잘 순종하지 아니함으로 결국은 너희들은 징계를 받고 포로로 이렇게 쫓겨갈 수밖에 없다, 잡혀갈 수밖에 없다 계속 예언하고 43장은 사실은 그걸 기정사실화해 가지고 그곳에서부터 말씀을 시작하시는 거예요. 무슨 이야기냐면 이제 그런데 너희들은 나의 택한 백성들이고 내가 너희들을 지극히 사랑하기 때문에 너희들은 반드시 그 포로에서 돌아오는 날이 있을 거야. 너희들은 반드시 그곳에서 구원받는 때가 있을 거야. 하나님의 놀라운 능력으로 그게 무시무시한 이 신바빌론이 온 세계를 두려움에 떨게 만들었고 느부갓네살 가장 강력한 왕이었죠. 다니엘서에 잘 나와있고 그리고 성경의 역대하 11개와 마지막 부분에 있습니다마는 결국은 에레미야를 통해서 들려주는 말씀을 순종하지 못함으로 말미암아서 느부갓네살이 와서 마지막 유다 왕 시드기야를 붙들어서 그 앞에서 두 아들을 죽이고 그리고 그 눈을 빼버리고 그를 쇠사슬로 묶어서 끌고 왔던 그 무시무시한 왕, 그들도 망한다는 거예요. 그래서 14절이 그렇게 시작하고 있어요. 그들이 자기들이 즐기고 자기들이 자랑 삼던 그 배에서 메대와 바사에 의해서 멸망당하고 쫓겨가는 배가 되고야 말 것이다. 이것은 정말 상상하기 어려운 일이었습니다. 생각할 수 없는 일이었습니다. 그런데 하나님은 하나님의 능력으로 기적을 베푸시겠다는 거예요. 하나님의 선택받는 백성들은 잘못하고 죄를 짓고 계속해서 하나님 말씀 순종하지 아니해도 언제나 사랑받는 게 아니라 징계를 받을 수밖에 없지만 그러나 그 자리에 머물게 하지 아니하시고 다시 한번 그들을 돌이켜 돌아오게 만드신다는 말씀입니다. 에레미야를 통해서 끊임없이 바벨론에 순종하세요 해서 매국노라고 그렇게 욕먹고 말할 수 없는 고난을 당했지만 그 입을 통해서 하나님은 그런데 70년 만에 너희들이 바벨론에서 돌아오게 해줄 것이다. 그 예언이 이루어지는 순간 그것은 정말 놀라운 새 일입니다. 그것이 뭐가 그렇게 대단해서 그 다음에 이제 15, 16, 17절 이렇게 쭉 보면은 무슨 말씀이 나와 있냐면은 너희들이 과거에 그 당시의 최대 강국인 애굽에서 너희들이 구원받았지. 그렇지? 내가 너희들을 이끌고 이 홍해를 바다같이 건너게 하고 그것을 따라 들어와서 끝까지 추격했던 이 애굽 사람들을 완전히 수장시켜 버렸지. 그렇지? 근데 그거보다 내가 더 큰 일을 행할 거야. 그게 18절에. 그 18절에 말씀하시기를 너희는 이전 일을 기억하지 말며 예전 일을 생각하지 말라. 그럴 필요조차 없다. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 그 새 일의 내용은 뭐냐면요, 하나님이 훨씬 더 강력했던 바빌론을 다 멸망시키고 그리고 먼 길 쫓겨갔던 저 바벨론에서 팔레스타인 이 고향까지 돌아오게 하는데 저 애굽에서 해방되어 오던 그때보다 더 거칠고 그리고 더 험하고 그런 광야와 그리고 사막 같은 그러한 어려운 곳이지만 그러나 그곳에 길을 내고 강을 내게 해줄 것이다. 다시 바꿔 표현하면 거칠고 힘들고 어렵고 참 지치기 쉽기 짝이 없는 그러한 곳에 하나님은 길도 내서 평탄하게 하시고 물도 샘도 내셔가지고서 목마르지 않게 하실 것이다. 그렇게 말씀하고 계셔요. 하나님의 능력은 항상 기적을 창출하는 도구가 되는 것입니다. 이 능력이 아니면 우리가 결심한들, 바란들, 소원한들, 기도한들 무슨 의미가 있겠어요? 그런데 하나님은 하나님의 뜻에 맞게 기도하는 것을 반드시 이루어 주시고 그것을 하나님의 인격을 걸고 약속을 걸고 다 이루어 주시고 그렇기 때문에 여러분들과 저의 새해 호흡가 가치가 있는 것이고 이루어지는 것이 되는 것이고 능력으로 우리에게 반드시 성취가 되는 것입니다. 소로스트라고 하는 그러한 영국 사회에 아주 전에 너무너무 무시무시했던 그런 범죄자가 있었습니다. 많은 죄를 저질렀습니다. 어마어마한
죄를 저지르고 항상 무시무시한 일을 감행했기 때문에 그가 가는 곳에 항상 공포가 그냥 휩쓸렸어요. 40년 동안 영국 사회를 괴롭혔던 사람이었어요. 국가는 그를 다스리려고 수없이 그를 책망하기도 하고 벌을 주기도 하고 달래기도 하고 그랬지만 전혀 방법이 없었어요. 50대를 가죽 이 채찍으로 때리면은요, 보통 사람은 다 잘못하면 죽을 거예요. 그런 걸 8번이나 맞았어요. 방법이 없었습니다. 아무도 희망을 발견할 수 없었습니다. 다 포기할 수밖에 없었습니다. 국민들도 이야기했습니다. 무슨 다른 방법이 없어. No way, no hope, no solution. 그렇게 이야기했는데 하나님의 때가 되니까는요, 그가 추로간 다음에 어느 날 구세군에서 경영하는 임시숙소 불황자들 잘 대접하는 숙소에 그 사람이 들어와서 놀라웠게도 하나님의 복음을 듣고 그가 마음을 열고 예수님을 영접하고 구원받아 완전히 새 사람이 됐습니다. 그가 그렇게 완전히 달라진 다음에 그의 남은 생에 12년 동안은 18년 용서하세요. 18년 동안은 완전히 선한 일을 하면서 하나님의 영광을 위해서 복음을 증거하면서 남을 섬기면서 좋은 일을 하다가 하나님 품에 안겼습니다. 그가 한 말이 있습니다. 온 국가가 덤벼서 나를 40년간 변화시키려고 했어도 못했는데 하나님은 단 2분 만에 내 생명을 변화시켰다. 이게 하나님의 능력입니다. 복음이 너무 편만하게 전해지고 누구나 들을 수 있는 것이라서 우습게 생각할지 몰라도 복음이 전파되는 곳에는 기적이 나타납니다. 복음이 전파되는 것에는 새 생명의 역사가 나타납니다. 복음이 전파되는 것에는 새 출발이 이루어지고 새 역사가 나타납니다. 여러분 하나님의 능력을 믿으시고 금년에 온 마음으로 이 하나님을 붙들고 하나님과 함께 동행하고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 하나님의 사랑입니다. 하나님이 방금 제가 설명했습니다만 이런 일을 이루시는데 신랑과 타주도 나를 존경할 것은, 재밌는 말씀하면 신랑이란 뭐냐면요, 늑대와 여우 중간에 승랑이 같은 거예요. 그것은 영어로는 제칼. 그것이 사막에서 마음대로 놀고 마음대로 사는데 그 야생동물까지도 하나님을 존경하고 타조 2m쯤 됩니다. 조리 중에 제일 큰 짐승이죠. 그리고 시속 40km를 가는 어마어마한 존재예요. 근데 그 녀석도 하나님께 존경을 드린대. 왜냐하면요, 전혀 생각지 못하던 일을 이 광야에서 하나님이 이루시기 때문에, 물이 없어서 가랄 수밖에 없는 곳에 물을 터뜨리시기 때문에. 근데 사실은 이것은 거기에서 끝나는 게 아니라 그것이 곧 무엇을 상징하느냐면은 이방 백성들이 돌아와서 예수를 믿을 것을 말씀하시는 거예요. 그래서 결국은 이것이 결론적으로 뭐예요? 다 그렇게 되어가지고 결국 하나님께서 사막의 강들을 내어 내 백성 나의 택한 자로 마시게 할 것임이라. 생명의 물을 마시면 어떻게 돼요? 구원받고 새 삶이 이루어지는 것이죠. 자세한 설명은 여러분들이 스스로 많이 기도하고 더 살펴보면 다 아시도록 되어 있어요. 제가 많이 설교 못합니다. 여러분들 이러한 하나님의 사랑을 가지고 의지하면 무슨 결과가 됩니까? 이 백성은 나를 위하여 지었나니 곧 나의 찬송을 위하여 지었다. 나의 찬송을 지었다. 나의 찬송을 부르게 하기 위해서 지었다. 말씀을 정리를 머릿속으로 해보십시오. 하나님은 기적을 베푸십니다. 놀라운 능력을 행하십니다. 하나님은 우리가 하나님의 영광 위해서 하나님 뜻에 맞게 간절한 마음으로 말씀의 약속을 붙들고 기도하면 다 이루어주십니다. 이루어주십니다. 그래서 우리의 그 New Year's Resolution, Desperate Hope, Desire, 그런 것들이 굉장히 중요한 거예요. 이루어지기 때문에 주님 안에서. 그러면 결론이 뭐예요? 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님을 찬송하는 거예요. 하나님을 찬송하는 곳에는 기적이 나타나요. 그래서 여러분들과 저는 계속해서 이 새해 기적이 나타날 줄로 믿습니다. 여러분 한 분만 더 이야기하고 제가 기도하고 싶습니다. 여러분들 딱 맞는 그러한 분을 제가 소개하고 싶은데, 이영무 목사님 1973년부터 8년간 국가 축구 대표 선수였습니다.
그분은요, 악발이 기도하는 사마귀 목사 한번 얼마나 열심히 축구를 하고 얼마나 공을 한번 받으면은 그걸 물고 늘어지는지 그냥 그의 별명이 찬란합니다. 3대째 예수를 믿는 그도 1975년에 메데캅의 그 결승전에서 그 전날 그 다음날 축구를 하고 정말 대표 선수로서 부끄러움이 없어야 되는데 잠이 안 오는 거예요. 3대째 예수를 믿었어도 말씀이 마음에 부딪히고 그것을 붙들고 확신과 체험이 없으면 그러도록 돼 있죠. 밤에 잠이 잘 안 옵니다. 이리 뒤척 저리 뒤척하다가 일어나서 하나님 말씀을 폈어요. 잠이 안 오니까. 그런데 놀랍게도 이사야서 41장 10절을 펴게 됐습니다. 두려워 말라 내가 너와 함께함이니라. 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 도와주리라. 참으로 의로운 오른손으로 내가 너를 붙들리라. 그 말씀을 쫙 읽으니까는요, 이전에 체험하지 못하던 하나님을 체험하고 평화가 깃들어서 그날 잠을 잘 잤습니다. 그 다음을 어떻게 됐을까요? 벌벌 뛰면서 어마어마한 그러한 역사를 일으켰습니다. 말씀 한마디 마음에 부딪혀서 성령님의 은혜로 내가 믿어지고 그것을 의지하게 될 때 삶이 달라져요. 하나님의 사랑이 체험되어져요. 하나님의 영광을 나타내. 고를 넘는 그런 무릎을 꿇고 기도 세리머니를 했습니다. He was the first person who do that. Who does it? 그분은 공을 넣고서 무릎 꿇고 기도하는 최초의 사람이 되는데 그분이 1992년에 독사가 아니라 목사가 됐어요. 처음으로 체육인 교회가 생겼습니다. 할렐루야 축구단을 조직했습니다. 참 재밌는 거는요, 할렐루야 축구단을 조직하다 보니까 이 귀한 팀을 데리고 가는 곳마다 아나운서가 계속해서 할렐루야 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 할렐루야, 지금 할렐루야 축구단이 공격하고 할렐루야 축구단이 막아내, 계속해서 하나님을 찬송하는 소리가 나왔어요. 의도적이든 무의도적이든 그걸 중계하던 사람들은 다 할렐루야를 부를 수밖에 없게 됐어요. 제가 무슨 말씀하고 있는 거 아시죠? 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 깊이 있게 받아들여서 내가 믿고 내 생명을 걸고 내가 그 말씀을 지금 이 시간에 나에게 주시는 말씀으로 받아들여서 믿고 의지하고 전진해서 그것이 체험되면 하나님의 능력으로 하나님의 사랑으로 다 이루어져서 새로운 역사를 일으켜 가실 줄로 믿습니다. 아멘. 우리 새해 하고 싶은 일 많습니다. 예배부터 바꿨습니다. 그래서 제가 첫 절은 다 그렇게 해야 된다고 그래서 방금 첫 절을 영어로 읽어봤더니 노력하십시다. 여러분들 이해해 주셔서 감사하고 노력해 주셔서 감사하고 합심해 주셔서 감사합니다. 최선을 다합시다. 다시 말씀드립니다. 하나님의 축복은 나의 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건해져서 축복의 통로 복의 그릇이 되고 복잡했던 나의 마음, 나의 가정, 나의 교회, 나의 지역사회 그리고 내 나라 미국에 대해서 그렇게 편안하게만 생각하는 것 같지 않습니다. 너무나 한국 누가 합니까? 생전 생각하지 못하던 바빌론을 거꾸로 뜨시는 하나님 무슨 일을 이루어주실지 누가 알아요? 새해 여러분들과 저에게 이 놀라운 말씀이 양하게 되어서 계속해서 이 말씀을 증거하고 목사님 맞습니다. 그 말씀들 했더니 나에게 이런 역사가 나타났습니다. 만날 때마다 서로 간증하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.